بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بابر روان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک انتہائی اہم ایشو، ایک انتہائی اہم بات جو میں آپ سب لوگوں کے گوش گزار کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کروانا چاہتا ہوں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ بظاہر ہمیں یہ دکھتا ہے کہ پولیس بہتر کام اچھے انداز میں نہیں کر رہی اور اس کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، لیکن جو بنیادی ایشوز ایڈریس کرنے ضروری ہیں، جو بنیادی ایشوز سالو کرنے بہت ضروری ہیں، ان میں سے ایک انتہائی اہم ایشو میں آج آپ سب لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، وہ ہے پولیس کی پروسیکیوشن برانچ۔ پروسیکیوشن برانچ کو آپ دو حصوں میں لے لیں۔ ایک وہ جو ود ان دا پولیس ویئرنگ یونیفارم ہمارے لیگل آفیسرز اور ہماری لیگل برانچ، اور ایک وہ آفیسرز جو پروسیکیوٹرز ہیں، ان کے مختلف عہدے ہیں، وہ مختلف لیول کے کورٹس میں اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرتے ہیں، اینڈ وہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ ایک ایسا ادارہ، ایک ایسا شعبہ ہے جو کرائم سے ریلیٹڈ، روزمرہ کے معاملات سے ریلیٹڈ جو عدالتی امور ہیں وہ ان کو لک آفٹر کرتا ہے۔ پولیس افسران کو، میرے پاس ڈیٹا موجود ہے، میں اس ڈیٹا کو لے کے ڈسکس کرتا ہوں اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آغاز یہاں سے کر لیتے ہیں کہ پولیس افسر جو کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں اور جو پھر ان کو فائنلائز کر کے کورٹ تک پہنچاتے ہیں، یو نو واٹ دے آر پیئنگ فار دیٹ پرٹیکولر کیس، وہ اس کے لیے کیا ادا کر رہے ہیں، اور اس کی ادائیگی باہر طور کبھی مدعی پہ، کبھی ملزم پہ، لیکن میرے ذاتی تجربے کے مطابق میں آپ کو آنیسٹ اوپینین دے رہا ہوں آن اوتھ کہ اس کی 90% ذمہ داری پولیس افسران خود برداشت کرتے ہیں۔ وہ ہے جی، تفتیش ہو گئی، چھوڑ دیں، اس کے اخراجات ڈپارٹمنٹ پے کر رہا ہے، وہ بدیر جلدی وہ آپ کو مل جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک باقاعدہ میکنائزڈ سسٹم ہے، آپ اپنے کیس فائل کو جیسے آپ نے پریپیئر کیا اس کے مطابق آپ اس کی سبمیشن کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے فنڈز ریلیز ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو چیک کی شکل میں مل جاتے ہیں۔ اس کا ایک سرٹن اماؤنٹ، آلدو وہ بہت بڑی تھوڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، اور اس سے کئی گنا زیادہ اخراجات اٹھتے ہیں، اور وہ اخراجات اگر آپ کو ڈسکس کیے جائیں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ضروری ہیں، کیونکہ ہمارا سسٹم ایسے ہی چل رہا ہے۔ لیکن جو ایک لکھی پڑی بندی بات ہے وہ ہے پروسیکیوشن سے ریلیٹڈ۔ کیس فائل تیار ہو گئی، سبمیشن ہو گئی کورٹ میں، وہ سبمٹ نہیں ہو سکتی کسی صورت میں۔ آپ کی کیس فائل چلان کے بعد کورٹ میں پریزنٹ نہیں ہو سکتی۔ آغاز کر لیتے ہیں یہاں سے کہ مجھے خود اس بات کا سامنا ہوا۔ میں آئی واز ٹوائس پوسٹڈ ایٹ پولیس اسٹیشن گجر پورہ۔ ایک دفعہ میں وہاں ایس ایچ او رہا، اور دوسری دفعہ مجھے وہاں بطور انچارج انویسٹیگیشن کام کرنے کا موقع ملا۔ تو ایٹ دیٹ ٹائم انچارج انویسٹیگیشنز کو یہ آرڈرز دیے گئے کہ آپ خود لک آفٹر کریں، اور خود کورٹس میں موجود پروسیکیوٹرز سے رابطہ قائم کریں، اور جو آپ کے سبارڈینیٹس ہیں ان کے چلان سبمٹ ٹو کورٹ کروائیں۔ میں نے جب اس کو ذاتی طور پہ فیس کیا تو میں 2 دفعہ کینٹ کورٹ گیا، اور میں یہ جانتا ہوں، میں یہ گفتگو کر رہا ہوں چونکہ میں although I'm not working now, but there are lots of things still pending in the courts, and جس میں ابھی مجھے پروسیکیوشن کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بٹ آئی ڈونٹ مائنڈ اٹ، کیونکہ میں نے بینگ اے سرونگ آفیسر میں نے ان چیزوں کی کبھی پرواہ نہیں کی۔ آئی ایم اے فائٹر مین، آئی ول فائٹ بیک انشاءاللہ۔ میری 2 دفعہ جانا ہوا کینٹ کورٹ میں، اور وہاں میری باقاعدہ جنگ ہوتے ہوتے قابو کر لی گئی کہ وہ شاید اتنی بڑی جنگ بن جاتی کہ پھر پولیس چیف کو اس میں شامل ہونا پڑتا، اور وہ سچویشن کنٹرول ہوتی، بیکاز the bribe level and their attitude, their behavior, they treat police officers like slaves. وہ ایک
थर्ड क्लास, अपाहज भिखारी से भी थर्ड क्लास बिहेवियर होता है उनका वहां पे। और मैंने उन दफातर में पुलिस अफसरान को नमाज की हालत में खड़े हुए, हाथ बांधे, सर झुकाए खड़े देखा है। और वहां पे सुनवाई किसकी हो रही है, वो केसेस किसके सुने जा रहे हैं, जो उनको बाकायदा ट्रीट करते हैं, जो उनके साथ बाकायदा राहो रस्म में है, दोज हु आर फ्रेंड्स विद देम। अदरवाइज एक सेट सिस्टम है एंड यू हैव टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर फाइल जो आप वहां लेके गए हैं। उसमें मैं सीधा सीधा बता देता हूं, 379 पेटी क्राइम, 380, 411 एंड बेसिक 392, इसकी स्लिप लगाने का 1000 से 1500 रुपया। बिजली चोरी, चोरी कोई कर रहा है, पुलिस चालान सबमिट कर रही है, 1000 रुपया। उसके बाद आ जाते हैं उससे अपर डिग्री पे 395, 397, 489F एंड 420, 68, 471, इसका 1500 से 2000। फिर आ जाइए आप 302 पे, ये बड़ा क्राइम है। 302 का बमुताबिक केस फैसला होता है जो 20,000 से 35,000 एंड सम टाइम 50,000 रुपए तक जाता है। सबमिशन ऑफ चालान, आपने अदालत के पास वो फाइल भेजनी है कि जनाब अब आप इसको सुने। उसके बाद आ जाता है जी आपका 780A। 780A का भी सेम वही है, 20 से 50,000, 35,000 के ब्रैकेट में। फिर आ जाते हैं आप जरर, जिसे हम 324 कहते हैं, जख्मी हो गए, कोई चोट लग गए। इसका बामुताबिक केस अकॉर्डिंग टू द केस फाइल सेट क्या है, 2500 से 35,000। जिहो जया मुंह ओहो जी चपेट। अब आगे आ जाएं आप, पुलिस अफसरान केसेस रजिस्टर करते हैं, फिर फाइनली चालान बनाते हैं, कोर्ट में लेके जाते हैं। नारकोटिक्स रिलेटेड, नारकोटिक्स की जो बेसिक जो केस फाइल सबमिशन है वो 5,000 से स्टार्ट होती है, 10,000 रुपये आती है। फिर उसके बाद उसके मुताबिक कि वो किस किस्म की केस फाइल है, वो कॉर्नर प्लॉट है, वो फेसिंग पार्क है, वो फेसिंग कैनाल है, उसके सामने कोई बड़ी खूबसूरत एलिवेशन है उसका, तो वो उसके मुताबिक वो 15,000 से 20,000 रुपये पे चली जाती। अब इस पॉइंट को लेके आ जाता हूं, प्रोसिक्यूशन ब्रांच का बुनियादी तौर पे किरदार है कि वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जी, वो ऐसे करेंगे जी, स्टेट को रिप्रेजेंट कुछ वक्त के लिए प्रोसिक्यूशन ब्रांच और जो हमारी लीगल ब्रांच है पुलिस डिपार्टमेंट की, उसको एक यकजा करके, यकजा से मुराद ये कि उन सबको एक अंडर वन रूफ ये टास्क दिया गया था कि जी आप केस फाइल्स प्रिपेयर करवाएं, आप पुलिस अफसरान की मुआवनत करें, जो आपका बुनियादी फर्ज है। आप केस फाइल्स को प्रिपेयर करके अप टू द सबमिशन ऑफ द चालान, आप एज एन असिस्टेंट, एज अ गाइड, एज अ टीचर पुलिस अफसरान के साथ चलेंगे। और उस वक्त में किसी हद तक आई रिमेंबर राना मकबूल साहब जो थे वो उन दिनों में प्रोसिक्यूशन को देख रहे थे, तो एक बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। लेकिन वो फिर बाद में वन मैन शो होता है, किसी एक के आने से होता है और किसी एक के चले जाने से वो खत्म हो जाता है, वो खटाई में पड़ गया। ये एड्रेस करने की चीज है, बड़ी जरूरी चीज है। आज ये वक्त आ चुका है कि तुसी वकील नालों बहुता प्रोसिक्यूटर करना है, और प्रोसिक्यूटर्स कोर्ट्स में किसको असिस्ट कर रहे हैं, किसको फायदा पहुंचा रहे हैं और किसके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, वो है क्रिमिनल। पुलिस अफसरान के सबसे बड़े दुश्मन, द बिगेस्ट एनिमी ऑफ एनी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज द प्रोसिक्यूटर सिटिंग इन द कोर्ट। वो उसको इतनी तजलील करता है, वो उसे इतना हकीर समझता है, वो उसे इतना थर्ड क्लास सिटीजन समझता है कि आपकी सोच होगी। जो सीनियर लेवल पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जिन्होंने कोर्ट्स को फेस नहीं किया हुआ, जिनका कोर्ट्स में जाना आना ही नहीं होता, मैं उनको ये दावत फिक्र दे रहा हूं कि आप अपने तौर पे इसको इंक्वायर करके देख लीजिए, आप अपने तौर पे इसमें प्रोबन करके देख लीजिए। आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा पुलिस ऑफिसर, एक इंतहाई रीजनेबल रैंक का पुलिस ऑफिसर, वो वहां पे झुक के बात करता है, वो वहां पे ऐसे झुक के बात करता है कि वो किसी आका का गुलाम है और आका अगले लम्हे उसे जिंदान में डाल दे। आज तक के लिए बस इतना ही। मेरे आइंदा व्लॉग के लिए मेरे साथ रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
اللہ حافظ.